салом алайкум хонандагони азиз, ман Раҳимов Амон, омӯзгори фанни математика. имрӯз ҳамроҳи шумо мо мавзӯи аз қавс баровардани зарбкунандаи умумиро дида мебароем. барои аз қавс баровардани зарбкунандаи умумӣ аз қавс мо аз мисоли додашуда аз бисёр аъзогӣ зарбкунандаи умумиро аз қавс барорем. яъне ин баръакси зарби як аъзогӣ ба бисёр аъзогӣ мебошад. яъне ин гуфтаҳоро бо мисолҳои муайян ҳамроҳи шумо дида мебароем. яъне бигузор дар мисоли аввал ифодаи 2x ҷамъи 2y навишта шудааст ё омадааст. талаб карда мешавад ки зарбкунандаи умумӣ аз ин мисоли додашуда бароварда шавад. чихеле ки дар ин ҷо маълум аст, зарбшавандаи умумии он ба 2 баробар аст. 2ро аз қавс ҳамчун адади доимӣ мебароем ё зарбкунандаи умумӣ мебарорем. дар натиҷа x ҷамъи y ҳосил мешавад. агар мо адади 2ро ба x ҷамъи y зарб кунем, боз ифодаи дигар ҳосил мешавад. яъне ин аст аз зарбкунандаи умумӣ ё аз қавс баровардани зарбкунандаи умумӣ номида мешавад. биёед мисоли дуюмро дида мебароем. дар мисоли дуюм чунин омадааст: 4xy ҷамъи 8x. талаб карда мешавад ки зарбкунандаи умумӣ аз қавс бароварда шавад. яъне чихеле ки дар ин мисол маълум аст, 4 ва 8 ададҳои ба 4 каратиянд. яъне онҳоро ҳамчун зарбкунандаи умумӣ калонтарин тақсимкунандаи умумӣ ба 4 баробар аст. бинобар ин 4ро аз қавс мебарорем. 4x зарби дар дохили қавс ба мо y пайдо мешавад. ҷамъи 8x-ро ба 4x тақсим намудан адади 2 ҳосил мешавад ки ин яке аз мисолҳои дуюми имрӯзина мавзӯи мо ба ҳисоб меравад. айнан ҳамин тавр мисоли сеюмро дида мебароем. бигузор дар мисоли сеюм чунин омадааст: минуси 4x квадрат минуси 12x. талаб карда мешавад ки зарбкунандаи умумӣ аз ин ифода бароварда шавад. чихеле ки маълум аст, ададҳои минуси 4 ва минуси 12 ба адади минуси 4 каратиянд. яъне минуси 4ро аз қавс ҳамчун зарбшавандаи умумӣ мебарорем. яъне минуси 4 қисми тағйирёбандии он бошад x квадрат ва x. аз ин ҷо мо x-ро низ аз қавс мебарорем ва дар натиҷа x мемонад. азбас ки ду аломати манфӣ мавҷуд аст, ҳангоми минусро аз қавс баровардан дар дохили қавс адади мусбат ҳосил мешавад. 12x тақсими 4x ба мо адади 3 ҳосил мешавад ки ин натиҷаи мисоли сеюм ба ҳисоб меравад. биёед мисоли чорумро низ дида мебароем. дар мисоли чорум чунин омадааст: 3x зарби x минуси y ҷамъи 6 дар дохили қавс x минуси y. чунин ифода ба мо дода шудааст. талаб карда мешавад ки ифодаи яхела ё ин ки зарбшавандаи яхела аз қавс бароварда шавад. чихеле ки дар ин ҷо маълум аст, 3 ва 6 ададҳои ба 3 каратиянд. 3ро ҳамчун зарбшавандаи умумӣ аз қавс мебарорем. яъне дар ин ҷо 3 зарби қавси онҳо бошад ду аъзогии x минус y инчунин яхела аст. онро низ аз қавс мебарорем ва чунин ҳосил мекунем. зарби дар дохили қавс ба мо тағйирёбандаи x мемонад ва ҷамъи 6ро ба 3 тақсим намудан адади 2 ҳосил мешавад ки ин натиҷаи мисоли чорум ба ҳисоб меравад. мисоли панҷумро низ дида мебароем. дар мисоли панҷум чунин омадааст: талаб карда мешавад ки ифодаи додашуда ё бисёр аъзогии додашуда ба зарбкунандаи сода ҷудо карда шавад. 4x зарби x минуси y минуси 5 y зарби y минуси x. бигузор ин ифода дода шуда бошад ва талаб карда мешавад ки аз ифодаи додашуда зарбшавандаи умумӣ аз қавс бароварда шавад. баробар чихеле ки аз ин қавс мебинем, аз ин ифода мебинем, ифодаҳои x минус y, y минус x қариб ифодаҳои монанд мебошад.
ifade دوم رو یعنی قوس دوم رو ما تبدیل میدیم و همچون ضربشنده عمومی از قوس میبریم. یعنی 4x ضرب x مینوس y. از بس که جای y و x رو عوض میکنیم علامت اون به برعکسش عوض کرده شده و ما به جای مینوس علامت جمع حاصل میشود. یعنی جمع 5y ضرب x مینوس y حاصل میشود. برابر اکنون از اینجا معلوم است که x مینوس y ifade های مانند آنها را از قوس میبریم. یعنی x مینوس y ضرب در داخل قوس باشد و ما 4x جمع 5y باقی میماند که این نتیجه آخرین مثال پنجم به حساب می رود. مثال ششم را دیده می براییم. در مثال ششم آمده است معادله ها را حل کنید. یعنی معادله داده شده ما x کوادرات جمع 8x برابر 0 معادله دوم باشد 1 تقسیم 4y کوادرات جمع y برابر 0 است. یعنی برای حل کردن این معادله ها ما می توانیم از قوس ضرب کننده عمومی را برآورده بعد حل آن را یابیم. یعنی در مثال اول ما میبینیم که x کوادرات و x ضربشنده های یخیل دارند آن را از قوس میبریم. یعنی x را هنگامی از قوس برآوردن و ما x جمع 8 باقی میماند که آن برابر 0 است. خیلی که معلوم است برای حل این گونه معادله چنین باید اجرا کرد، عملیات را اجرا کرد. هر یکی این ضربشنده ها را در علاوه‌دگی به صفر برابر کرده تغییر یابنده های x را میابیم. یعنی x برابر 0 یا x جمع 8 به 0 برابر می شود. از اینجا x را هنگام یافتن و ما مینوس 8 پیدا می شود یا اینکه حاصل می شود که در جواب ما گفته می توانیم که حل این گونه معادله با ما به 0 و به مینوس 8 برابر است. عیناً همینطور مثال دوم را دیده میبریم. یعنی برای حل این مثال ما ضربشنده عمومی را از قوس میبریم. خیلی که معلوم است y کوادرات و y ضربشنده عمومی y را دارند آن را از قوس میبریم. یعنی y را از قوس میبریم و ما 1 تقسیم 4y جمع 1 حاصل می شود برابر 0 است. یعنی ما میتونیم این را سنجش کنیم. یعنی y را با 1 تقسیم 4y ضرب زده حاصل میکنیم 1 تقسیم 4y کوادرات. y را با 1 ضرب نموده y را حاصل میکنیم. خیلی که در مثال بالا گفته گذاشتیم هر یکی این ضربشنده ها رو به صفر برابر کرده تغییر یابنده ها رو میابیم. یعنی y برابر 0 یا اینکه 1 تقسیم 4y جمع 1 برابر 0. از مثال آخر حاصل شده y را میابیم. یعنی y جمع 4 برابر 0. یعنی مخرج عمومی آنها به 4 برابر است. بنابراین y جمع 4 حاصل شد. یا اینکه y برابر به مینوس 4. پس حل این گونه معادله برابر شد با عددهای 0 و عددی مینوس 4 که سنجش این معادله ها و خوانندگان مستقلانه داده می شود. در مثال هفتم باشد طلب کرده می شود یا اثبات کنید که قیمت این ifade به عدد 43 کرتی است. یعنی 7 در درجه 8 مینوس 7 در درجه 7 جمع 7 در درجه 6 به عدد 43 کرتی است. یعنی تقسیم می شود. برای اثبات کردن اون ما میتونیم از این ifade ضربشنده عمومی را از قوس براریم و نشان دهیم که اون به عدد 43 تقسیم می شود. یعنی می نویسیم 7 در درجه 8 مینوس 7 در درجه 7 جمع 7 در درجه 6 برابر از بس که 7 در درجه 6 در همه ضربشنده موجود است ما اون را از قوس همچون ضربشنده میبریم. یعنی 7 در درجه 6 ضرب 7 در درجه 2 مینوس 7 در درجه 6 ضرب 7 جمع 7 در درجه 6 جمع ضرب 1 برابر. از اینجا 7 در درجه 6 در هر یک ضربشنده جای دارد آن را از قوس میبریم و در نتیجه 7 در درجه 2 مینوس 7
و جمع یک حاصل می شود. اکنون حساب میکنیم 7 در درجه 6 ضرب 49 مینوس 6 برابر 7 در درجه 6 ضرب عددی 43 پیدا شد که این ifade به عدد 43 کرتی است، یعنی تقسیم می شود. یعنی ما اثبات کردیم که در حقیقت ifade داده شده به عدد 43 کرتی است. مثال هشتم را دیده می براییم. در مثال هشتم چنین آمده است: 36 در درجه 5 مینوس 6 در درجه 9 باید اثبات کرد که به عدد 30 کرتی است، یعنی تقسیم می شود. یعنی این مثال رو برای حل کردن ما از قوس ضرب کننده عمومی رو می براریم. یعنی چنین می نویسیم: عدد 36 رو به نمود 6 در درجه 2 می نویسیم. یعنی 6 در درجه 2 در داخل قوس 5 مینوس 6 در درجه 9 برابر. اکنون عدد 6 رو می نویسیم و درجه های آنها رو ضرب می زنیم. 10 مینوس 6 در درجه 9 برابر. از 6 در درجه 10 و 6 در درجه 9 ما ضرب شونده عمومی 6 در درجه 9 رو از قوس می براریم و در قوس 6 مینوس 1 حاصل می شود. این برابر است به 6 در درجه 9 ضرب از 6 1 رو هنگامی ترک کردن عددی 5 حاصل می شود. اکنون ما باید این ifade رو چنین تبدیل داد که یکی از ضرب شونده ها به عدد 30 برابر شود. یعنی 6 در درجه 2 این است 6 در درجه 8 ضرب 6 ضرب 5 و در نتیجه 6 در درجه 8 ضرب 6 رو با 5 ضرب زنیم عدد 30 حاصل می شود که ما باید طلب کرده شدگی بود که این ifade به 30 کرتی است. یعنی ما اثبات نمودیم که ifade داده شده، یعنی این ifade 6 درجه 8 ضرب 30 در حقیقت به عدد 30 تقسیم می شود یا اینکه کرتی است. اکنون در مثال نهم طلب کرده می شود که از این ifade ضرب شونده عمومی از قوس برآورده شود. در اول ما این ifade را کمتر تبدیل می دهیم. یعنی خیلی که معلوم است a مینوس 2 در کوادرات و 2 مینوس a این ifade های برابر نیستند. آنها با یک علامت فرق کنندند. یعنی بگذار می نویسیم 3 ضرب a مینوس 2 در درجه 2. از اینجا از ifade 2 مینوس a عددی منفیش رو یعنی عددی مینوس رو از قوس می براریم. یعنی نتیجه جمع حاصل می شود و a مینوس 2 برابر است. در این ifade ضرب شونده عمومی و ما با a مینوس 2 برابر است که آن را همچون ضرب شونده عمومی از قوس می براریم. یعنی a مینوس 2 ضرب در داخل قوس باشد و ما باقی میماند 3 ضرب از بس که a مینوس 2 در اینجا 2 مراتبه تکرار شده ایستاده است، مراتب اول را میبراریم برآوردیم و مراتب دوم و ما باقی میماند a مینوس 2 جمع قوسی در قوس a مینوس 2 را ما برآوردیم و در قوس باقی مانده به ما عددی یک قوس میشه. اکنون ساده میکنیم، یعنی a مینوس 2 را یکم ضرب شونده به تغییر میگذاریم، 3 را به قوس دوم ضرب میکنیم، یعنی 3a مینوس 6 و جمع 1 حاصل میشود. اکنون نتیجه آن با a مینوس 2 ضرب 3a مینوس 6 پلوس 1 به ما مینوس 5 رو به ما میدهد که این نتیجه آخرانی مثال نهم به حساب می رود. اکنون در مثال دهم طلب کرده شده است که از ifade زیرینی داده شده، یعنی از بسیار اعضاگی زیرینی داده شده ضرب شونده عمومی از قوس برآورده شود. خیلی که معلوم است 12 18 و 30 به یک عدد عمومی کرتی است، یعنی آنها به عدد 6 کرتی اند که آن را از قوس می براریم. ifade تغییر یابنده ندار باشد a در درجه 2 a و در اینجا a اشتراک میکند که ضرب شونده عمومی آن به a برابر است و این چنین تغییر یابنده b را از قوس می براریم.
یعنی پس 6AB رو از ضرب کننده از قوس میبریم همچون ضرب شونده عمومی. так 12a kvadrat رو به 6ab تقسیم نموده a رو حاصل میکنیم 2a رو حاصل میکنیم 18a kvadrat b باشد هنگامی به این تقسیم نمودن مینوس 3b حاصل میشود 3ab کوب به 6ab تقسیم کردن به ما مینوس میشود b در نتیجه این نتیجه آخرانی مثال دهم به حساب میرود. خوانندگان عزیز با همین موضوع امروزی ما به انجام رسید. خیر تا درس های آینده.